السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو لرن اردو ود مزر نین۔ چلو اردو پڑھیں۔ آج ہم پارٹ 5 میں نئے اردو لفظ اور حروف سیکھیں گے، بالکل آسان طریقے سے، چاہے آپ پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں۔ اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈی ہو جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حروف تہجی کی بڑی شکل توئے، ٹھیک ہے، آپ نے حروف تہجی پڑھی تھی، یہ ہے توئے اور یہ زوئے۔ اب ہم یہ دیکھیں ریڈ والا، یہ توئے تھا تو یہ ریڈ والا، یہ بھی کیا ہے؟ توئے۔ توئے کے ساتھ ہم نے کیا ملایا؟ الف، یہ الف ہے بلیک والا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے توئے کے ساتھ الف ملایا، توئے الف تا، توئے الف تا، توئے الف تا۔ اور یہ حروف تہجی کی دوسری شکل توئے اور یہ زوئے، اور یہ کیا ہے؟ زوئے۔ تو یہ دیکھیں یہ زوئے ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ملایا؟ الف۔ دو حروف ملائے ہیں، پہلا حرف ہے زوئے اور دوسرا حرف ہے اس کے ساتھ الف۔ الف کو ہم نے جوائن کیا تو کیا آیا؟ زوئے الف زا، زوئے الف زا، زوئے الف زا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے عین، ٹھیک ہے، حروف تہجی کی بڑی شکل، اور یہ حروف تہجی کی چھوٹی شکل عین، یہ دیکھیں عین۔ تو اب ہم نے اس کو ملایا، یہ عین حروف تہجی کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ الف ملایا، عین الف آ، عین الف آ۔ اب بہت سمپل سے ہیں یہ والے ورڈز، دو حرفی حروف ہیں یہ۔ آپ یہ دیکھیں، اب یہ کیا ہے؟ حروف تہجی کی بڑی شکل غائن، تو یہ کیا ہے؟ سیم پہچانے ہے حروف تہجی کی چھوٹی شکل غائن، غائن الف غا، غائن الف غا، کیا ہے یہ؟ غائن الف غا، بالکل ٹھیک۔ تو میرے ساتھ ریوائز کریں، توئے الف تا، زوئے الف زا، عین الف آ، غائن الف غا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑھیں، یہ دیکھیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ حروف تہجی کی چھوٹی شکل با، بے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن با، کیونکہ ہم نے ساؤنڈ ملانی ہے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے با۔ اور اس کے ساتھ کیا ہم نے جوڑا ہے؟ کیا جوائن کیا ہے؟ الف۔ تو با الف با، با الف با۔ اینڈ میں کیا ہے؟ غین، تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ غین ساکن، اس کے ساتھ کوئی حرف نہیں جڑا ہوا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی حرف جڑا ہوتا تو اس نے ساکن نہیں بننا تھا۔ ساکن تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف نہ جڑا ہوا ہو، اینڈ میں آئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، جو لفظ اینڈ میں آتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو با الف با غین ساکن باغ، ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں آیا تو ساکن ہو جائے گا۔ اگر الف لگ جاتا ہے اس کے ساتھ تو غین الف غا، تو یہ ساکن نہیں رہنا تھا۔ تو بے الف با غین ساکن باغ، باغ کیا ہوتا ہے؟ گارڈن، باغ گارڈن، باغ، باغ غ۔ اگلا دیکھیں، اگلا لفظ دیکھیں، دال الف دا، دال الف دا، اور یہ بھی آخر میں آیا تو کیا ہے؟ یہ غائن، تو کیا بن جائے گا؟ غائن ساکن، وہ ساکن بن جاتا ہے، ساکن۔ دال الف دا غائن ساکن داغ، 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 داغ۔ داغ کہتے ہیں سٹین کو، جو دھبا لگتا ہے نا، داغ، دھبا، سٹین، داغ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ حروف تہجی کی کون سی شکل ہے؟ زے، یس، زا پڑھیں گے، زا الف زا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دال زال رے اڑے کے ساتھ کوئی لفظ جوائن نہیں ہوتا، ہمیشہ الگ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ دال کے ساتھ بھی اس کو نہیں ملایا گیا اور زے کے ساتھ بھی نہیں ملایا گیا، لیکن آواز ساؤنڈ علا کے آئے گی، ساؤنڈ اس کی۔ دال زال کے بعد کوئی حرف نہیں ملے گا، لیکن دال زال رے اڑے سے پہلے جو حروف ہیں وہ اس سے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یعنی جوائن ہو سکتے ہیں، ان کی جوائننگ ہو سکتی ہے، لیکن ان کے بعد والے حرف ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اردو سیکھتے جائیں گے آپ کو اس کی سمجھ آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، زا الف زا، اور یہ غائن ساکن، یس، غائن ساکن زاغ، زاغ، زے الف زا غائن ساکن زاغ۔ زاغ کسے کہتے ہیں؟ کوا، کرو، ٹھیک ہے، کرو، زاغ۔
चले मेरे साथ पढ़े हम यहाँ से दोबारा। बा अलिफ बा गाइन साकिन बाग, दाल अलिफ दा गाइन साकिन दाग, जा अलिफ जा गाइन साकिन जाग। ठीक है। अब ये देखिए नीचे, ये क्या है? तोय। हरूफ तहजी की छोटी शक्ल। तोय की शेप भी यही होती है, बड़ी शक्ल की शेप भी यही है तो, और छोटी शक्ल की भी यही है। ठीक है। तो तोय के साथ हमने क्या जोड़ा? तोय अलिफ ता, तोय अलिफ ता। और ये क्या पढ़ेंगे? सीन। ये कौन सी है? ये क्या है? सीन। तो क्या बन जाएगा? सीन साकिन। तोय अलिफ ता सीन साकिन तास, तोय अलिफ ता सीन साकिन तास, 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 तास। और ये क्या था? हरूफ तहजी की छोटी शक्ल आइन। आइन है छोटी शक्ल, और ये भी आइन है। ठीक है। तो आइन अलिफ आ, ये हमने पढ़ा था ना, आइन अलिफ आ। सेम, आइन के साथ अलिफ जोड़ा है, आइन अलिफ आ। और ये क्या है? दाल साकिन, दाल साकिन। यस, आद। आइन अलिफ आ दाल साकिन आद, आद, आद। ठीक। और ये देखें, ये इसी तरह गाइन की छोटी शक्ल थी, उसके साथ अली मिलाया था, गाइन अलिफ गा। सेम, गाइन की छोटी शक्ल और अलिफ साथ जोड़ा, गाइन अलिफ गा, गाइन अलिफ गा। और ये रे साकिन गार, गार, गाइन अलिफ गा रे साकिन गार, गार। गार कहते हैं डेन, पता है ना, डेन जहाँ पे शेर रहते हैं, शेरों के रहने की जगह। शेर कहाँ रहते हैं? डेन में, गार में। शेर गार में रहते हैं, तो गार, डेन। ठीक है। अब आगे देखें, ये देखें क्या है? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, अलिफ और ये ऊपर क्या है? मद। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। और ये क्या पढ़ा हमने? गाइन अलिफ गा, गाइन अलिफ गा। सेम, गाइन और अलिफ गा। तो दोनों साउंड को आपने साथ मिलाना है। अब ये देखें, ये आ और ये गाइन अलिफ गा, आ गा, आ गा, आ गा। अब दोनों को मिला के पढ़ें, आगा, 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 आगा। ठीक है। अब इसी तरह ये देखें, दाल और ये अलिफ है, दाल के साथ लफ्ज़ एंड में नहीं मिलता, नहीं जुड़ता, लेकिन आवाज़ देखें, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। तो हमने ये क्या पढ़ा था? ये क्या पढ़ा था? गाइन अलिफ गा। तो ये भी वही साउंड है, गाइन अलिफ गा। ये छोटी शक्ल हरूफ तहजी की गाइन और साथ में अलिफ, गाइन अलिफ गा। दा, दाल अलिफ दा, गाइन अलिफ गा, दा गा, दाल अलिफ दा, गाइन अलिफ गा। अब दोनों साउंड को जोड़ें, दा गा, दा गा, दा गा। ये देखें मेरे साथ फिर से पढ़ें, आ गा, आगा, दा गा, दागा। ठीक है। अब ये देखें, ये सेम जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, बा अलिफ बा गाइन साकिन बाग, ये भी वही है, हरूफ तहजी की छोटी शक्ल। ये आप यहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ इजीली आपको आ जाना चाहिए। बा अलिफ बा गाइन साकिन बाग, बाग। ये भी सेम वही वर्ड, बा अलिफ बा गाइन साकिन बाग। तो दोनों को पढ़ेंगे मिला के, बाग बाग। सेम रेपिटेशन, बाग बाग, बाग बाग। तो हम जब कहते हैं बाग बाग, तो इसका मतलब होता है खुश होना। बाग बाग क्या होता है? खुश होना, बाग बाग खुश होना। ठीक है, समझ आ गई? बाग बाग। इसी तरह ये पढ़ें, ये कौन सी शक्ल है हरूफ तहजी की छोटी? कौन सी शक्ल है? शीन, शाबाश, श, शा। और ये साथ में क्या मिलाया हुआ है? अलिफ। तो क्या बना? शा अलिफ शा, शा अलिफ शा। दाल, दाल साकिन, शाद, 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 शाद। तो मिला के शाद। इसी तरह हरूफ तहजी की छोटी शक्ल बा, बा अलिफ बा, बा अलिफ बा। अलिफ मिलाया हुआ ना इसके साथ, बा अलिफ बा। ये देखें ये वाला, बा अलिफ बा, वही बा अलिफ बा, दाल साकिन बाद, बाद, शाद, बाद। दोनों हरूफ के साउंड को हम मिला रहे हैं। देखें पहले ये श अलिफ शा द,
शाद, और दूसरा बा अलिफ बा द, दाल, दाल साकिन द, शाद बाद। दोनों के साउंड को मिलाएं, शाद बाद, शाद बाद, शाद बाद। इसका क्या मतलब होता है? खुश होना। इसका क्या मतलब है? खुश होना। शाद बाद खुश होना। बाग बाग भी था खुश होना, और शाद बाद भी क्या था? खुश होना। तो मेरे साथ पढ़ें, बाग बाग, शाद बाद। अब लास्ट वाला देखें, शाबाश। तो हम क्या पढ़ते हैं? शाबाश। ये शीन अलिफ शा बा श, शा बा श, शाबाश, शाबाश। जब हम बहुत खुश होते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? शाबाश। क्या कहते हैं? शाबाश। ब्रेवो, इन इंग्लिश ब्रेवो, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, शाबाश, शाबाश। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छा काम किया आज। ये था पार्ट 6 ऑफ चलो उर्दू पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेसन मिस ना हो। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अल्फाज, नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।